Today I'm going to talk about the SQL as well as its practical implementation. So let me start the SQL. Before going to talk about the SQL, I would like to give you a very short review on last class. So we discussed on the SQL and the basic of the SQL. There are different types of SQL. That is the DDL, data definitional language, data manipulation language, as like DCL, TCL and DQL. So under DDL, these are the command create, drop, alter, and truncate. Under DML, these are the command insert, update, delete. Details discussed on last class. So this is a very short review. So I'm not going to discuss in details. So the different data definition language command. So why do is the create? To create the database, like, or it's any object like a table, right? And why alter is used? Because you have a database. If you want to add something, then in that case you can use the alter. Similarly, dov to delete the object. That means your table or your database you can end. As well as the truncate. And the basic understanding of the truncate is to remove all records from the table. So not only table, it removes all the record from the table, even including all the spaces, right? So dear, now let's talk about the others command. Already I told you, like different, why do you use the select command, insert command, update and delete command, and grant command. So gives privilege to user, right? You can give different privilege to the user. And revoke command, that means you takes back the privilege, right? So once privilege is given and later you just privilege is taken from the user, right? So this is the called revoke. So let's start. But did I tell you how to create the database? Uh, is it actually? Did I discuss about the create database or something like this? Can anyone share? আমি কি বলেছিলাম যে কিভাবে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হয় এগুলো দেখিয়েছিলাম? জি স্যার দেখিয়েছিলেন। Okay, that's fine. So how to create the database. Just use the command create database name. So if your database name is a SU, or if your database name is testdb, you just write create database testdb. So database is created, right? So these are the syntax as well as the command you can see up here. And over here, what you can see how to drop the database, right? So if you use the command drop database and database name, so database is dropped, right? And below here you can also see how to create the table. So I think from here I would like to start. Because we have a year diagram. Dear, year diagram means, for example, student take course, right? If this is your year diagram, so in that case what you can do, student is one table and course is another table. Student take course, so each table is an object, already. So how to create that table? So the SQL command is used to create that table, right? So let's see how we can create the table. So at first, if you look at this code, what you can see, there is a syntax. The syntax is that you have to write the create table, and this is the very basic syntax, right? And after that, you have to write the table name, and whatever your table name, and the different columns. The column means the different attribute. The attribute in a table, student table, let's say student name, student ID. So these are the attribute. Already you know the attribute. I mean, each attribute is a column. আমাদের যতটা অ্যাট্রিবিউট থাকবে প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউট এখানে একটা কলাম হিসেবে কনসিডার করা হবে। সো আমরা জানি যে একটা স্টুডেন্ট যদি অবজেক্ট হয়, দ্যাট ইজ দ্য টেবিল, এবং ওই স্টুডেন্টের যে আইডি নেম এজ এগুলো হচ্ছে এক একটা কলাম। এখন দেখো আইডিটা যদি ইন্টিজার টাইপ হবে না ভার্কার হবে। এখন এজ কি ইন্টিজার না ভার্কার? ফর এক্সাম্পল মানে অর চার তুমি বলতে পারো, মানে ক্যারেক্টারও বলতে পারো। এটা আমাদের আইডিটা স্যার ইন্টিজার হবে স্যার, আর স্যার নেম আদার্স ওগুলো স্যার মার্কার স্যার। ভার্কার অর চার হতে পারে। নেমটা ক্যারেক্টার হবে আর এস ইন্টিজার। ওকে ডিয়ার। সো স্যার নেম স্যার টেক্সট দিলে কি কোনো সমস্যা স্যার? মানে ভার্কার না দিয়ে স্যার? you can, but better use the varchar. কেন varchar ইউজ করব আমি এক্সপ্লেইন করছি। হ্যাঁ,
ওকে ডিয়ার, তো আমরা যদি দেখি আমাদের একটা টেবিল আছে, লেটস আমরা ফার্স্টে কিন্তু এখান থেকে চিন্তা করতে হবে টেবিল থেকে। লেটস আমরা কি বলি, স্টুডেন্ট টেক কোর্স, রাইট? সো দিস ইজ মাই টেবিল, এটা হচ্ছে আমার টেবিল। এবং রিলেশন থেকে টেবিল বের করা যায়। আমি এখন বেসিক টেবিলটা আই উড লাইক টু শো ইউ। ওকে, so let me create the table. How we can create, আমাদের বেসিক কমান্ড কি, create table, এটি হচ্ছে আমার বেসিক সিনট্যাক্স অর কমান্ড। ইউ হ্যাভ টু রাইট, then this is our table name. So dear, table name could be anything, টেবিলের নাম যে কোনো কিছু হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। and আমার এই স্টুডেন্ট টেবিলে কি কি অ্যাট্রিবিউট আছে, আমি যদি অ্যাট্রিবিউট কনসিডার করি, লেটস সে আমার এখানে ওকে আইডি আছে, দেন কি আছে, নেম, দেন আমার এজ, এগুলো আমার আছে। তার মানে as well as আমি জেন্ডার নিতে পারি, জেন্ডার। So dear, if you look at this code, what you can see, যে আমাদের এই যে আমার এখানে আইডি ছিল, সেই জন্য আমি আইডি লিখেছি। এখন আমাকে থিঙ্ক করতে হবে, আইডিটা যদি এরকম হয়, লেটস সে 10156, তাহলে ইন্টিজার। কিন্তু এখন যদি কেউ আইডি এরকম লেখে 20566, তখন ধর ইন্টিজার হবে না। ইট ডিপেন্ডস যে কোন ধরনের ভ্যালু ইউজার আমাকে দিতে চায়, রাইট? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ভ্যালু। তো এটা ডিপেন্ড করবে রিয়েল লাইফে। ধরো তুমি একটা গার্মেন্টস এর জন্য সফটওয়্যার বানাবা, তাই না? এখন ওই গার্মেন্টস তার এমপ্লয়ীদেরকে আইডিটা কোন প্যাটার্নে দেয়, তার উপর ডিপেন্ড করবে আসলে টাইপটা কি ইন্টিজার হবে না ক্যারেক্টার হবে। সো ডিয়ার, আবারও বলছি, রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জিনিসগুলো আসবে। অ্যাকচুয়ালি উই ডিজাইন দ্য ইয়ার ডায়াগ্রাম টু ডেভেলপ এনি সফটওয়্যার, রাইট? এখন সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট তো ক্লায়েন্টের থেকে আসবে। কোথা থেকে আসবে? ক্লায়েন্টের সাইড থেকে আসবে। তো ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট বুঝে আমি বলতে পারবো, এখনো তো আমরা বোঝানোর জন্য বলছি, বাট দিস ইজ নট দ্য ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, রাইট? দিস ইজ নট দ্য প্র্যাকটিক্যাল। সো ডিয়ার, এখন আমরা তাহলে আমার এখানে অ্যাট্রিবিউট কয়টা হবে সেটাও ডিপেন্ড করবে রিয়েল লাইফে আমি আসলে আমার এখানে কি কি অ্যাট্রিবিউট থাকবে তার উপর বেস করে আমার এখানে কি কি হবে। তাহলে ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট, এরপরে যতটা অ্যাট্রিবিউট থাকবে ততটা আমি লিখবো, আইডি, নেম, এজ, জেন্ডার লিখেছি। এখন তাহলে কোশ্চেন হলো এদের টাইপ কি হবে। আবারও বলছি, টাইপটা ডিপেন্ড করে ওদের ভ্যালুটা কোন ধরনের। আমি ধরে নিলাম যদি এই টাইপের হয় তাহলে ইন্টিজার। নেম অবশ্যই একটা ক্যারেক্টার হবে বা ভার্কার হবে। এজ, হ্যাঁ, এজ অলওয়েজ ইন্টিজার, দ্যাট ইজ ফিক্স, কারণ এজ তো সবার মানে গ্লোবালি ইট ইজ এ কমন। and gender, it must be character, কারণ either you write a male or you write a female or you write a m or you write a f, right? এখন কেউ যদি এবার মিন করতে চায়, one means zero means male, one means female, so that is different issue, right? So there, now I'm going to talk about the different data types. You know, the integer, decimal, char, varchar, and text, date, and date type. So store string with a maximum size of eto character. So if I ask you, or if you are asked to tell the difference between text and char, so what's the difference between text and char data type, right? তোমার যদি মনে করো অনেক বড় বেশি সাইজ লাগে, সেক্ষেত্রে তুমি কারে যেতে পারবে না, যেতে পারবে না। and তোমার টেক্সট ম্যাক্সিমাম সাইজ 255, ম্যাক্সিমাম সাইজ 255। এখন তুমি কি এরকম কখনো একটু আগে কোশ্চেনটা করেছিল সামওয়ান, and I told you I would answer you later on. So কিন্তু ইট ডিপেন্ডস তুমি আসলে কোন সিচুয়েশনে কোনটা ইউজ করবে, রাইট? কিন্তু কার ইজ ফিক্সড। এখন অ্যানাদার প্রবলেম ইজ অফ দ্য কার, যে যদি তুমি কোন একটা ক্যারেক্টারের সাইজ দিয়ে দাও, লেটস সে তুমি ডিক্লেয়ার করলা কার, লেটস সে নেম কার 30, এখন কিন্তু তুমি বাস্তব একটা নাম লিখতে মনে করো রাফসান, তাহলে হাউ মেনি ক্যারেক্টার ডাজ ইট টেক? 1 2 3 4 5, তার মানে লেগেছে কত 5, আর রেস্ট অফ দা কত বাকি আছে 25। এই 25 কে আনইউজ থেকে যাবে। তাহলে এভাবে যদি তুমি, তাহলে কতগুলো আনইউজ থেকে যাবে। সো ইট ইজ নট ওয়াইজ। সো বাট ইফ ইউ ইউজ দ্য ভার্কার, ইন দ্যাট কেস এ কি করবে, ওই যে আনইউজ 25 ছেড়ে দিবে, এন্ড দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। এন্ড ইউ মাইট বি আস্কড এট দ্য ইন্টারভিউ, রাইট? ইন্টারভিউতে অনেক সময় আস্ক করে যে বলো তো এর ডিফারেন্সটা কি। বিকজ ইন রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ তোমাদেরকে আমি রিয়েল লাইফ ইন্টারভিউতে কি ধরনের কোশ্চেন করে সে ফ্যাক্টর একটু বলেছি। ওকে, অ্যানাদার ডিফারেন্স
What is the difference between int and decimal? So আমরা দেখেছি যে how to create the table, right? এখন আমরা দেখেছি how to drop the table. একটা টেবিল তুমি ডিলিট করে দিবা। সো ড্রপ করা মানে হচ্ছে ডিলিট করে দেওয়া। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কমান্ড? ড্রপ টেবিল, টেবিলের নাম দিবা, টেবিল ডিলিট হয়ে যাবে। তো চারটা Thank you, কলাম sir. আছে, আইডি, নেম, এজ, জেন্ডার। এখন আমি আরেকটা কলাম অ্যাড করতে চাই। মনে করো আমি ফার্স্টে ভুলে গিয়েছি, আমার এখানে আরেকটা স্টুডেন্টের মনে করো যে ব্লাড গ্রুপ দিব। কি দিব? ব্লাড গ্রুপ। তাহলে এখানে ব্লাড গ্রুপ লিখবো না আমি। এই যে টেবিল ক্রিয়েট করার পরে যদি আমি কিছু অ্যাড করতে চাই, মানে যখন টেবিলটা ক্রিয়েট করে ফেলবো তারপরও আমরা চাইলে অ্যাড করতে পারবো, এবং সেটার জন্য আমাদের কমান্ড হলো অল্টার টেবিল। এবং অল্টার টেবিল command is used to add columns, right? So after creating the table, if you would like to add more column, মানে কি আরেকটা অ্যাট্রিবিউট তোমার মনে পড়েছে, তাহলে তুমি ইউজ করবে অল্টার টেবিল। সো ফর এক্সাম্পল অল্টার টেবিল, আমরা যদি এখন ওই যে জেন্ডার, মনে করো জেন্ডার তো আমরা অলরেডি করেছি, যে আমরা ব্লাড গ্রুপ আমরা নিব, তাহলে আমরা কি লিখবো? অল্টার টেবিল স্টুডেন্ট, টেবিলের নাম অ্যাড ব্লাড গ্রুপ, তারপর আমরা ক্যারেক্টার দিয়ে দেবো। এরকম হবে, আমি দেখাই। টেবিল, আমাদের টেবিলের নাম কি? স্টুডেন্ট। কি অ্যাড করতেছে? ব্লাড গ্রুপ। সো আমি সাপোজ পুরো লিখি, তাহলে ব্লাড গ্রুপের জন্য কত ক্যারেক্টার লাগতে পারে তোমার? দুইটা স্যার, তিনটা আছে। বাড়িয়ে দিলে কোনো অসুবিধা নাই, একটু দিয়ে দেবে। এই যে, তাহলে এখন কি হবে? আমার টেবিলে শুরুতে কি ব্লাড গ্রুপ ছিল না, এখন আমি ব্লাড গ্রুপ অ্যাড করেছি। তাহলে অল্টার ইউজ হবে টেবিল ক্রিয়েট করার পরে যদি তুমি করতে চাও তখন, রাইট? ওকে ডিয়ার, এখন আমরা টেবিল ক্রিয়েট করা শেষ, টেবিলে ভ্যালু অ্যাড করতে হবে। টেবিলে কি অ্যাড করতে হবে? ভ্যালু অ্যাড করতে হবে। তো ভ্যালু আমরা কিভাবে অ্যাড করব? এখন আমরা কি বলছি, এখন আমাদের পারপাস হলো টেবিল ক্রিয়েট করা শেষ, এবার টেবিলে আমরা ভ্যালু ঢুকাবো। অর্থাৎ হাউ টু ইনসার্ট দ্য ভ্যালু ইনটু আ টেবিল, রাইট? যে কিভাবে একটা টেবিলে ভ্যালু রাখতে হয় সেটা আমরা দেখব। সো to keep the value, to put the value into a table, you have to use the insert command. You know, the command is insert into. I mean, insert into command যখন আমরা ইউজ করব তখন আমরা টেবিলে ভ্যালু ঢুকাতে পারবো। So এখন you know, the insert into, then you have to write the table name, and you know, there are how many columns do you have? তোমার যতগুলো কলাম আছে সেগুলো তুমি লিখবে। এই তাহলে এখানে কলাম মানে আমরা কি লিখবো? অ্যাট্রিবিউট গুলো লিখবো। ক্লিয়ার? আর ভ্যালু বলতে তুমি যে ভ্যালুগুলো দিবা। তো এখানে একটা এক্সাম্পল অলরেডি it is given. So now dear, if you write here, let's say insert into, দেখো insert into, then your table name, insert into তো আমার লিখতেই হবে, এটা সিনট্যাক্স। insert into কি? সিনট্যাক্স। তারপরে এটা হলো টেবিল নেম, this is the table name. So whatever your table name is, student, person, customer, whatever it is, then in your table how many columns? তোমার টেবিলে কয়টা কলাম আছে, মানে অ্যাট্রিবিউট আছে? আমাদের ছিল কত? 4, আইডি, নেম, এজ, জেন্ডার। এখন বুঝেছো? যতটা কলাম থাকবো সিরিয়ালি লিখবো, রাইট? সিরিয়ালি না লিখলে একটু প্রবলেম কি, এখানে যদি আইডি লেখো তাহলে এখানে আইডিটা আগে লিখবা, এখানে নেম লিখলে এখানে নেম ওইভাবে লিখবো, মানে এই সিরিয়াল মেনটেন করবো। এখানে যে সিরিয়ালে দিবা ভ্যালুগুলো ওই সিরিয়ালে দিবা। যদি এখানে নেম লেখো তাহলে নেমটা চলে যাবে আইডিতে, এটা একটু মাথায় রাখবে, রাইট? সো ডিয়ার, after creating the table, then this command is executed. হ্যাঁ, এই কমান্ডটা you know, table has been created earlier, right? আমরা আগে টেবিল ক্রিয়েট করে ফেলেছি, এখন আমরা দেখেছি যে কিভাবে টেবিলে ভ্যালু অ্যাড করতে হয়, রাইট? তার কোনো কনফিউশন আছে? তাহলে আমি যদি আরেকটা ইনসার্ট করতে চাই, ওকে, এবার আমি লিখলাম, কলামগুলো লিখলাম, আইডি, নেম। তবে কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট যদি তুমি ওখানে এন স্মল লেখো তাহলে এখানে স্মল লিখবা। টেবিল ক্রিয়েট করার সময় এন কি লিখেছো, দ্যাট মাস্ট বি ফলোড, রাইট? Yes, sir. Case sensitive, right, sir? Yeah, here case sensitive, gender. Yeah, then you have to write values. What are the values? এবার তুমি বলে আইডি দিলে তুমি ধরো 103, নেম দিলে ধরো জানি। এখন it is a char, so you have to use the, there is a mistake এখানে, কিন্তু তোমার সিঙ্গেল কোড বা ডাবল কোড ইউজ করতে হবে, both are same, সিঙ্গেল কোড। ওকে, then তোমার এজ না, এজ let's say okay, age 15, then তোমার gender let's say male. Yeah, so gender যদি আমরা ক্যারেক্টার দিয়ে থাকি, so you have to use the double quote or single quote. Okay, so there is also mistake, either double quote or single quote. Clear কি না? যদি ক্যারেক্টার, টেক্সট or ভার্কার হয়,
in that case single quote or double quote must be used, right? সেটা লিখতে হবে। সো আমরা এখন দেখেছি কিভাবে টেবিলে ভ্যালু ইনসার্ট করতে হয়। ওকে ডিয়ার, নাও আমরা এখন দেখতে চাই যে কিভাবে আমরা এই ধরো যদি ভ্যালু অনেকগুলো হয় তাহলে একটা একটা করে কমন লেখা একটু কষ্টকর না? বারবার লিখতে হবে, তাই না? হয়তো 30টা স্টুডেন্ট হয়। সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম। ওকে, সো তখন আমরা উই হ্যাভ অ্যানাদার কমান্ড, এই যে ইনসার্ট ইনটু স্টুডেন্ট আইডি নেম তারপরে ভ্যালুজ লিখে যতগুলো আছে কমা দিয়ে আমরা লিখে ফেলবো, তাহলে আমাকে আর বারবার লিখতে হবে না। ওকে, সো মোর দ্যান ওয়ান, তুমি এইভাবে 30টা ভ্যালু বা হোয়াট এভার অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান অ্যাড। ওকে স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার এখানেও তো মানে নামের এখানে তারপর জেন্ডারের এখানে তো স্যার ওই উপরে ইয়া দেওয়া হয় না, রাইট, এখানে দেওয়া হয়নি, ওই যে বললাম না যে দিস ইজ দ্য, এটা বোঝানোর জন্য তো এটা ভুল আছে এখানে, এই জন্য আমি বলে দিয়েছি। ঠিক আছে, এরকম ওই মেল ফিমেল গুলো হবে। ওকে, সো ক্লিয়ার মাল্টিপল ভ্যালু কিভাবে ইনসার্ট করবো, এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, ভেরি ফাইন। নাও ডিয়ার, টেবিল তো ভ্যালু ইনসার্ট করলাম, এখন টেবিল থেকে ভ্যালু আমি দেখবো কিভাবে? ধরো আমার টেবিল এরকম অনেকগুলো ভ্যালু আছে, আমি ভ্যালুগুলো দেখতে চাই। সো হাউ ক্যান আই সি মাই ভ্যালু? হ্যাঁ, টেবিলে ভ্যালু আছে, আমি ভ্যালু দেখতে চাই। দেখার জন্য আমরা একটা কমান্ড আছে যেটা হলো সিলেক্ট কমান্ড, ভ্যালু দেখার জন্য সিলেক্ট কমান্ড। সো দ্য সিলেক্ট কমান্ডটা হচ্ছে এরকম, সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিল নেম। তো আমাদের টেবিলের নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট, তাহলে আমরা লিখবো তোমার কমান্ডটা হবে আমাদের কি, সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্ট। তাহলে কি হবে, স্টুডেন্ট টেবিলে যত ভ্যালু আছে সবগুলো আমরা দেখতে পাবো। এটাকে বলে সিলেক্ট কমান্ড, এটাকে বলে সিলেক্ট কমান্ড। সিলেক্ট কমান্ডের পারপাস হলো যে আমার টেবিলের ভ্যালুগুলোকে আমি দেখবো। এখন আসো যে আমাদের একটা হোয়ার ক্লজ আছে, তোমার ওই টেবিল থেকে যদি তুমি কিছু ডিলিট করতে চাও তাহলে তুমি কিভাবে ডিলিট করবে? ফর এক্সাম্পল আমি যদি টেবিল ড্র করি, ধরো একটা টেবিল আমাদের আছে এরকম, আমরা টেবিলের ভ্যালুটা আমি খুব ছোট করে লিখি, সব লিখলাম না, হ্যাঁ তোমরা বুঝে নাও। সো আমি এই দুটো মনে করা পড়েছি। এখন আমি এখান থেকে তোমার মনে করো যে একটা ভ্যালুকে আমি আপডেট করতে চাই, লেটস সে জানি তার এজ 12 না, এটা আসলে আমি ভুলে দিয়ে ফেলেছি, ইট ইজ সাপোজ টু বি লেটস সে 24, okay, 24, but it has been inserted into a table mistakenly, right? আমি ভুলে 12 লিখে ফেলেছি, এখন আমি তো দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি মডিফাই, তোমরা যেমন ডাটাবেসে মডিফাই করো না, কোনো একটা পোস্ট লেখো, লিখে আবার এডিট করো না ফেসবুকে, এখানেও এরকম এডিট অথবা যেটাকে আমরা আপডেট বলি সেটা আমরা করতে চাই। এখন হাউ উই ক্যান আপডেট দ্য ভ্যালু, রাইট? এই ভ্যালুটা না কিভাবে, how to update that value from the table? Already you can see the value which, if you look at this table, what you can see the value which has been inserted into a table, right? So how can we update that value from the table? So this is the very basic syntax of the update command. Update table name, you have to write the update table, set column, which column, that means which attribute would you like to change? So let's say my column name is age, because এজটা আমি ভুলে দিয়েছি, এবং এজের নতুন ভ্যালু আমি কি দিব, এবং আমি যদি একাধিক আরো করতে চাই, নেমও চেঞ্জ করতে চাই, আমি করতে পারবো। যদি আমি তাহলে এক বা একের অধিক কলামকে আমি চেঞ্জ করতে পারি, দ্যাট মিনস এক বা একের অধিক টেবিলের ভ্যালুকে আমি চেঞ্জ করতে পারি। হয় আর কারণ তুমি যদি কোন কাপলটাকে, কোন রোটাকে তুমি চেঞ্জ করবে, তুমি চেঞ্জ করতে চাও কোনটাকে, তোমাকে বলে দিতে হবে। তুমি যদি বলে না দাও তাহলে তো সবাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে তুমি মনে করো আইডিটা এখানে প্রাইমারি কি আছে, যে আইডি টু রিপিট হয় না, প্রাইমারি কি ডাজ ইট রিপিট? নো। Primary key, it has no similar other key, right? So আমি বলে দিলাম হয় আর id equal to 10, তার মানে পপ চেঞ্জ হবে না, শুধু জানি চেঞ্জ হবে। আমরা যদি এই সিনট্যাক্সটা ফলো করে লিখি তাহলে কি দ্বারা, দেখো কমান্ডটা হবে আপডেট টেবিল নেম কি আমাদের স্টুডেন্ট, তারপরে কি লিখবো, সেট কলাম, কোন কলামকে চেঞ্জ করতে চাই, এই ক্লিয়ার, এজের ভ্যালু কত দিতে চাই, 24, 12 তে আছে এখন, আমি 24 দিতেছি, তাহলে 24, নতুন ভ্যালু 24 হবে। ওকে স্যার। কার এজ তুমি চেঞ্জ করতে চাও, কার এজ জানি, যার আইডি কত, 10। এই হচ্ছে কমান্ড, এখন বুঝছো কিনা? ওকে স্যার, ঠিক আছে। এখন যদি আমি তার নামও চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কি লিখবো, কমা দিয়া নেম, আমি ভুল করেছি, নেম ইকুয়াল টু মনে করো রাফসান হবে,
আমি তো ওই ওয়ার্ড ফাইলে লিখছি, এই জন্য এর মতো আসছে না, ডাবল করতে ওইভাবে আসছে না। তাহলে যার আইডি 10 তার নাম এখন আর জানি থাকবে না, রাফসান হয়ে যাবে। তো তুমি একাধিক কলামকে চেঞ্জ করতে পারো, বাট নট দ্য প্রাইমারি কি। কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট the primary key তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। once it is fixed you can't change the primary key, right? So primary key isn't changed, এটা পরিবর্তন করা যায় না, বাট তুমি রেস্ট অফ দ্য কলাম যদি আরো তোমার থাকে, আরো অ্যাট্রিবিউট থাকে, তুমি চেঞ্জ করতে পারবে। ওকে ডিয়ার, সো ইউ নো দ্য আপডেট। এখন আমরা সিমিলারলি ডিলিটটা কিভাবে করব, আওয়ার লাস্ট কমান্ড টুডে। সো ডিলিট করার জন্য তাহলে হয়ার ক্লোজের পারপাসটা বুঝছো, হয়ারটা আমরা কেন ইউজ করেছি, হয়ার ক্লোজটা মূলত এখানে, তাই না? হয়ার এখানে ইফ হিসেবে ইউজ হয়, কি হিসাবে? ইফ হিসেবে। ইফ হিসেবে, ওই যে আমরা প্রোগ্রাম লিখতাম না, ইফ আইডি ইকুয়াল টু এত, এখানে তাই। সো সিমিলার ডিলিট, তুমি যদি এখন ডিলিট করতে চাও, যে পপ, তুমি মনে করো এই পপকে তোমরা যে ড্রপ দিয়ে দাও না একটা কোর্স নেওয়ার পরে, এটাই হলো ডিলিট। সো তুমি কি করলা, এই পপকে মানে যার আইডি 14 তাকে ডিলিট করে দিবা। এখন তুমি ডিলিট বলতে হবে না, কাকে ডিলিট করবা? ডিলিট করতে হলে বলতে হয়। এখন এই ডিলিট করার আমাদেরকে আগে কমান্ড দেখে নিতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য কমান্ড? কমান্ড হলো ডিলিট ফ্রম টেবিল নেম হোয়ার কন্ডিশন। এটা হলো সিনট্যাক্স। দিস ইজ হোয়াট সিনট্যাক্স। উৎপল, এটাকে কি বলে? সিনট্যাক্স। এটা তাহলে আমাদের টেবিল অনুযায়ী কিভাবে হবে? তাহলে ডিলিট ফ্রম, আমাদের টেবিলের নাম স্টুডেন্ট হোয়ার আইডি ইকুয়াল টু কত? 14। তাহলে এখন আমার এই টেবিলে এটা থাকবে না, ডিলিট হয়ে যাবে। এই পপ 14 পপ 19 এগুলো আর থাকবে না, পুরোটা ডিলিট হয়ে যাবে। এটা হলো দিস ইজ দ্য ডিলিট কমান্ড। সো আই থিঙ্ক থিংস ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ। আর যদি তুমি লেখো ডিলিট ফ্রম স্টুডেন্ট, তাহলে পুরা সব ডিলিট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আমি তো সব ডিলিট করতে চাচ্ছি না, এই ডিলিট ফ্রম স্টুডেন্ট সব। তাহলে ইউ নো হাউ টু ডিলিট ইন্ডিভিজুয়াল টাপল as well as you know how to delete full data set from a table. I mean, you can delete either the single row or single user information, as well as you can delete entire table. So you know both of them. So below here, what you can see, there are some basic understanding regarding the table, how you can discuss the different things of the table you can find below here, right? এখানে আমরা টেবিল নিয়ে কিছু কিছু কথাবার্তা বলেছি, যেগুলো অলরেডি তোমরা জানো। কলাম কি, রো কি, ফিল্ড কি, এগুলো তোমাদের বাই দি সেম হয়ে গেছে। নাল ভ্যালু কি, ইনসার্ট মাল্টিপল রোজ, ইউ নো অলরেডি। কনস্ট্যান্ট বা প্রাইমারি কি, এগুলো নিয়ে আমরা পরে লেটার অন ডিসকাস করব। সো আই থিঙ্ক টুডে উই ক্যান, মানে এটুকু পর্যন্ত আমরা রাখতে পারি।